बंधु माने आपण माननकु स्वागत आमर एही चैनल को। आज आपण माने एही वीडियो रे एक बहुत पवित्र एवं महत्वपूर्ण व्रत विषय रे जानिबे, जहा कि मोहिनी एकादशी। एकादशीर व्रत को आमर हिंदू धर्म रे बहुत शक्तिशाली एवं पवित्र बोली माना जाइथाए। एपरि कुहा जाए जे एही दिन भगवान श्रीहरि विष्णुंकर कृपा सहजरे मिली जाइथाए एवं जदि एही व्रत को सठिक नियम रे पालन करा जाए तेबे जीवनर अनेक समस्या गुड़िक मध्य दूर होइथाए। ताहा मध्यरु मोहिनी एकादशीर विशेष महत्व रहिअछि, कारण एहाकू पापनाशक बा पापनाश करुथिबा एकादशी बोली कुहा जाइथाए। एहा अत्यंत शक्तिशाली दिन भावरे जणा जाइथाए। किंतु बंधु माने एकादशीर व्रत केवल उपवास करिबा द्वारा संपूर्ण होई न थाए। एहार सठिक फल पाइबा पई आमे कौन खाउछे कौन न खाउछे ताहा मध्य बहुत जरूरी अटे। अनेक लोक माने सेमानंकर अजाणतरे एमिति किछि खाद्य गुड़िक खाई देई थांती जहा एही पवित्र व्रतर नियम को भंग करि देई थाए। तेणु व्रत रखिले मध्य सेमाने सेही व्रतर सठिक फल पाई पारंती नाही। तो आपण माने कौन केबे भाबिछंती कि मोहिनी एकादशी रे केउं खाद्य गुड़िक खाइबा उचित, केउं खाद्य पूरापूरी वर्जित करिबा उचित एवं काहींकी एही नियम गुड़िक एते गुरुत्व दिया जाए? ताहेले जदि आपण एही सबु प्रश्नर उत्तर जानिबाकु चाहुछंती तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणंक पई बहुत उपकारी हेबो। तेबे बंधु माने एकादशीर दिनटी आपण एही दिन निज शरीर को एवं मन को पवित्र करिबा पई होइथाए। एही दिन आपण साधारण खाद्य छाड़ी एमिति खाद्य ग्रहण करिबा उचित जहा सात्विक एवं पवित्र। एहा आपणंकर मन को शांत रखि थाए एवं भगवानंक भक्ति रे आपणंकर मन को लगाई थाए। किंतु जदि आपण एही दिन भूल रे चाउल किंबा तेलिया खाद्य किंबा अपवित्र खाद्य खाई देउछंती तेबे एहार प्रभाव आपणंकर व्रत उपरे पड़ी थाए। शास्त्र रे कुहा जाइछि जे एकादशी रे भात खाइबा एहा माने व्रत को भंग करिबा सहित समान। तेणु एही वीडियो रे आपण स्पष्ट भाव जानिबे जे केउं खाद्य खाइले आपणंकर व्रत सफल होइथाए, केउं खाद्य खाइले आपणंकर उपरे अशुभ प्रभाव पड़ी थाए। एवं एहा सहित आमे आपणंकु एही वीडियो माध्यम रे कहिबु किपरि आपण सहजरे घरे बसी एही व्रत को सठिक भावरे पालन करिवे। अनेक लोक माने भाबी थांती जे केवल व्रतर माने हेउछि खाइबा बंद करिदेबा। हेले आपण माने एहा जानी रखंतु जे व्रतर माने हेउछि शरीर मन और आत्मार शुद्धिकरण। एही दिन आपण आपणंकर भोजन को मध्य एमिति रखिबा उचित जहा आपणंकु आत्मिक शक्ति देई थाए। एहा सहित आजिकाली अनेक लोक डाइट्स किंबा फिटनेस पाई मध्य उपवास करूछंती, किंतु धार्मिक उपवास और साधारण उपवास रे बहुत फरक रही अछि। धार्मिक उपवास रे नियम और पवित्रता सबुठारु जरूरी। एही कारणरू आपण एही वीडियो रे प्रत्येक छोट छोट तथ्य पाइबाकु जाउछंती, जेपरिकी फल खाइबे कि नाही, दुग्ध दही एही सबु किछि खाइबे कि नाही, लुणर व्यवहार करि पारिबे कि नाही एवं सबुठारु जरूरी केउं खाद्य संपूर्ण रूप से वर्जनीय अटे। जदि आपण एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंती तेबे आपण मोहिनी एकादशी रे केबे भी एही भूल गुड़िक करिवे नाही। तेणु बंधु माने आजिर एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु, कारण एहा आपणंकर व्रत को सफल करिबारे बहुत उपकारी साब्यस्त हेबो। जदि आपण एही प्रकारर वीडियो देखिबा पई चाहुछंती ताहले हमर एही चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एपर्यंत जदि वीडियोटी को लाइक करि नाहंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय श्री हरि विष्णु निश्चय रूप से लेखंतु। वीडियोटी को अन्य मानक सहित शेयर अवश्य रूप से करंतु। तेबे बंधु माने एबे चलंतु जानिबा मोहिनी एकादशी रे केउं खाद्य खाइबा उचित एवं केउं खाद्य खाइबा अनुचित। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे चलंतु जानिबा जे केउं खाद्य आपण मोहिनी एकादशी रे खाइबे। बंधु माने मोहिनी एकादशी दिन रे खाद्य विषय रे सठिक ज्ञान रहिबा बहुत अधिक जरूरी अटे।
କାରଣ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତର ଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏକାଦଶୀରେ ସାତ୍ଵିକ ଏବଂ ସହଜରେ ପଚନଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ହାଲୁକା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଫଳ ଖାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି କଦଳୀ, ସେଉ, ପପେୟା, ଅଙ୍ଗୁର ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ଫଳ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଉପବାସ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ଛେନା ଏବଂ ଲସି। ଏହା ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ସାବୁଦାନା ଖାଇପାରିବେ। ସାବୁଦାନାରେ ଖିଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ସାବୁଦାନାରେ କ୍ଷୀରି ଏକାଦଶୀରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଳୁକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହାଲୁକା ମସଲା ଦେଇକରି ବନାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ତେଲରେ ଭାଜିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏକାଦଶୀରେ ରୁଟି କିମ୍ବା ପୁରୀ ବନାଇ କରି ଖାଇପାରିବେ, ଯାହା ବ୍ରତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେପରିକି ବାଦାମ, କାଜୁ, କିସମିସ୍ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେନ୍ଧା ଲୁଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ସେନ୍ଧା ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏକାଦଶୀରେ ବର୍ଜିତ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ପାନୀୟ ଭାବରେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏବଂ ଫଳରସ ପିଇପାରିବେ। ଏହା ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ତରଳତା ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାତ୍ଵିକ ଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଖାଇବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଓ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥାଟି ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସରଳ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ ମସଲା, ତେଲିଆ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଭାରି ଖାଦ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସଫଳ ହେବ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏକାଦଶୀରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ଖାଇବା ଏହା ପୁରାପୁରି ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ଯେପରିକି ଚାଉଳ ଭାତ ଯେପରିକି କିମ୍ବା ଗହମ, ଅଟା, ଡାଲି, ଚଣା ଇତ୍ୟାଦି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ, ଏହା ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତାମସିକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ଓ ଏହା ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏକାଦଶୀରେ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ବଦଳରେ କେବଳ ଆପଣ ସେନ୍ଧା ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକାଦଶୀରେ ମାଂସ ବା ନନଭେଜ୍ ଆପଣ ଯେପରିକି ମାଛ, ମାଂସ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆମିଷ ଜାତୀୟ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବର୍ଜିତ। ଏହା ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଦ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ନିଷେଧ। ଏହା ବ୍ରତର ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଅଧିକ ତେଲରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ମସଲାଦାର ଓ ଭାରି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେପରିକି ପକୋଡ଼ା, ଚାଉମିନ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଶରୀରକୁ ଭାରି କରିଥାଏ ଓ ଉପବାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। କେତେକ ଲୋକ ଭୁଲରେ ବେସନ କିମ୍ବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଜିତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍, ଆପଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଚିପ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକାଦଶୀର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି, ଅଶାନ୍ତ କିମ୍ବା ଅପବିତ୍ର କରୁଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାଉଳ ବା ଭାତ ଏହି ଦିନ ଖାଇବେ ନାହିଁ।
କାରଣ ଏହାକୁ ଏକାଦଶୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ଓ ସଠିକ୍ ନିୟମରେ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ବା ମାନିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଓ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ବ୍ରତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବ୍ରତ କେବଳ ଭୋଜନ ଛାଡ଼ିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଦିନ। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିୟମ ମାନିବେ, ତେବେ ଏହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଧାର୍ମିକ ତଥ୍ୟ, ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଉପକାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।